Hello. Thank you for your quick response in my class. Today we will discuss about systemic virology. Okay. Anybody to join? You can go. Okay. Thank you. Today we will discuss about systemic virology and the virus is being dengue virus. We will start it today. Dengue virus. Okay. Study about dengue virus because nowadays dengue is very severe disease. Okay. And this is the season of dengue. You already know that. So we will discuss about dengue virus. Yes. It is dengue virus. If you want to know about dengue virus, you have to know about arbovirus. Okay. Arbovirus are any of a group of virus which are transmitted by mosquito, ticks or other arthropods. বুঝতে পারছো মনে হয় মানে মশা বাহিত অথবা কোনো কীট বাহিত অথবা আর্থ্রোপোড জাতীয় কোনো প্রাণীর থেকে কোনো পোকামাকড়ের মাধ্যমে অথবা এদের মাধ্যমে যেই ভাইরাসগুলো ছড়ায় এই ভাইরাসগুলোকে বলা হয় আরবোভাইরাস। তাহলে আরবোভাইরাস মানে হলো a group of virus which are transmitted by mosquito. What is arbovirus? Group of virus which are transmitted by mosquito. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Please respond quickly. Yes, sir. When I ask a question, please respond quickly. Okay. Then here we are discussing about some arbovirus. Yes, sir. Arbovirus and the disease, symptom, complication, and vectors. Vectors are the creature that transmit, that help the virus to transfer from one person to another. Okay. So arbovirus, first arbovirus, we can say that it is dengue virus. What is it? Is dengue virus. Okay. Dengue virus. What types of disease dengue virus produce? That is dengue fever. Dengue fever is responsible for dengue virus. Okay. যদি তোমার শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস ঢুকে বা ডেঙ্গু ভাইরাস যদি কোনো কারণে কন্ট্যাক্ট হয় তাহলে তোমার কি হবে? ডেঙ্গু ফিভার হবে। এবং এখানে কি কি হয়? অনেক সময় অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, ইন মোস্ট কেস অ্যাসিম্পটোমেটিক, ফিভার থাকে, হেডেক থাকে, শরীরে র্যাশ থাকতে পারে, তাই না? মাসল এন্ড জয়েন্ট পেইন হতে পারে। আবার চিকুনগুনিয়া যেটা হচ্ছে, চিকুনগুনিয়া তো প্রায় সেম সাইন সিমটম। আর এই জন্য আমাদেরকে কনফার্ম করে এক্সামিনেশন করে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে কনফার্ম করতে হয় যে এটা আসলে ডেঙ্গু ভাইরাস না হলো চিকুনগুনিয়া ভাইরাস। ওকে, তাহলে একটা আরবো ভাইরাসের এক্সাম্পল যদি বলতে হয় তাহলে আমরা ফার্স্ট কি বলবো? ডেঙ্গু ভাইরাস। এক্সাম্পল অফ এ আরবো ভাইরাস, ইট ইজ ডেঙ্গু ভাইরাস, and dengue virus is responsible for dengue fever. Okay, if dengue virus enter into your body by the bite of mosquito or specific Aedes mosquito, then you will suffer from dengue fever. And what types of symptoms will arise? Symptom maybe fever, headache, rash,
spot in your body. Okay, red color spot in your body, it is rash. And muscle and joint pain, you feel pain in your joint and muscles. Okay, and why dengue is very dangerous, why we should aware about it? Because dengue fever may lead to shock. Okay, shock hote pare, that is the person unable to conduct their normal activity or normal homeostasis. Then internal bleeding hote pare. Internal bleeding is very dangerous. You cannot see blood, but your internal part, the blood will secrete it from your internal part of your body. So it is very dangerous. And organ damage hote pare, যে কোনো অর্গান ড্যামেজ হতে পারে, স্পেশালি কিডনি ড্যামেজ হতে পারে। ওকে, তো আমরা বলছি আবারও যে why dengue virus is very dangerous, because dengue virus cause dengue fever, and the complication of dengue fever is shock, internal bleeding and organ damage. And which bacteria is responsible for transmitting dengue virus? It is Aedes mosquito. What is that? Aedes mosquito. Is it clear to you about dengue virus? Yes, sir. Okay. Yes, What yes, is sir. dengue virus? Dengue virus is a arbovirus. Dengue virus is an arbovirus. What is arbovirus? Arbovirus is a group of virus which are transmitted by mosquito, ticks or other arthropods. Okay. So we are discussing about dengue. Mind it. What we are discussing? Dengue virus. Okay. Then we are discussing about the characteristics of dengue virus. Dengue virus হলো RNA virus. Dengue virus কি ধরনের ভাইরাস? RNA ভাইরাস। খেয়াল থাকবে? কারণ কেন RNA ভাইরাস যদি বলা হয়, তাহলে আমরা বলবো ডেঙ্গুর জিনোমে কি থাকে? প্রত্যেকটা ভাইরাসের একটা নিশ্চয়ই ভাইরাল জিনোম থাকে, আর ডেঙ্গুর ভাইরাল জিনোমে কি থাকে? RNA থাকে। আমরা জানি ভাইরাসে হয়তোবা RNA থাকে, না হলে DNA থাকে। সো যেই ভাইরাসে DNA থাকবে তাকে DNA ভাইরাস বলা হয়, আর যে ভাইরাসে RNA থাকে তাকে RNA ভাইরাস বলা হয়। সো আমরা বলতে পারি ডেঙ্গু হলো RNA ভাইরাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে। Yes, আরেকটা sir. হলো কিছু কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি এনভেলপ থাকে, আবার কিছু ভাইরাসের মধ্যে এনভেলপ থাকে না। যে ভাইরাসে এনভেলপ থাকে সেই ভাইরাসকে আমরা বলি এনভেলপড ভাইরাস, আর যে ভাইরাসে এনভেলপ থাকে না তাকে আমরা বলি নন এনভেলপ ভাইরাস। ক্লিয়ার? তার মানে এনভেলপটা হলো একটা মানে লিপিড বাইলেয়ার দিয়ে তৈরি অনেক সময়, এবং এটা হলো আমাদের কোর কন্টেনিং যেই ডিএনএ অথবা আরএনএ থাকে তাকে কি করে? প্রোটেক্ট করে রাখে। And human are the reservoir. Who is the reservoir? Human. তার মানে হিউম্যান বডিতে থাকবে, এবং পরবর্তীতে যে যদি কোনো পেশেন্ট যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়, সেই পেশেন্টকে যদি তোমার এডিস ইজিপ্টি তোমার বাইট করে, তাহলে সে কি করবে? ব্লাডটা সাক করে নিয়ে আসবে, তাই না? আর ব্লাডের সাথে ভাইরাস গুলো চলে আসবে কোথায়? ওই এডিস মসকিটো মশার ভিতরে। দেন সে যখন কোনো সুস্থ মানুষকে বাইট করবে, ওই স্পেসিফিক ডেঙ্গু ভাইরাসটা কোথায় চলে যাবে? আবার সুস্থ মানুষের শরীরে। তাহলে ডেঙ্গু ফিভার ডেভেলপ করবে। সো আমরা বলতে পারি রিজার্ভার কে? হিউম্যান। রিজার্ভার কে? হিউম্যান। এটা এরকম কোনো কিছু না যে হয়তো কোনো জায়গায় আছে, Human. স্পেসিফিক কোনো স্পটে আছে, সেখান থেকে মশা হয়তো বা নিয়ে এসে তোমার কাছে লাগাই দিল, এরকম না। তোমার বডিতে পুশ করবে। আরেকটা ইনফেক্টেড ডেঙ্গু পেশেন্টের ব্লাড যদি কোনো এডিস এজিপ্টি মসকিউটো যদি সাক করে, দেন কোন সুস্থ মানুষের শরীরে যদি সে আবার ওটা পুট করে দেয় বা কামড় দিতে যায়, তখন যখন আবার আরেকজনকে কামড়াতে যায়, অটোমেটিক্যালি তার বডির তার যেই ব্লাড গুলা ছিল তার চ্যানেলে, সাকিং চ্যানেলে, তো এটা কি হবে? ট্রান্সফার হয়ে যাবে হেলদি হিউম্যান বডিতে। সো আমরা বলতে পারছি হিউম্যান আর দা হেলদি রিজার্ভার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন মনে করো মশা কামড় দেওয়ার সাথে সাথে তুমি বললো আমি বেঁচে গেলাম, আমার তো জ্বর হয়নি, ডেঙ্গু হয়নি, কিন্তু তুমি বুঝতে পারবা না। বাট you have to you have to observe 2 to 7 days. যেমন এখন বর্তমানে কোভিড-19 এর জন্য কতদিন আমরা কোয়ারেন্টাইনে থাকি? 14 days.
কারণ এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড 14 ডেজ। 14 ডেজের মধ্যে তোমার সাইন সিমটম ডেভেলপ করতে পারে, আর যদি না করে দেন এক্সামিনেশন করে তুমি নেগেটিভ রেজাল্ট পেতে পারো। ওকে, আর আমরা বলছি এটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে 2 to 7 ডেজ, তার মানে 2 থেকে 7 দিনের মধ্যেই সাইন সিমটম ডেভেলপ করবে। ওকে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, আরেকটা হলো সাইটোপ্লাজমিক রেপ্লিকেশন। সাইটোপ্লাজমিক রেপ্লিকেশন, আমাদের যে ব্লাড আছে, ব্লাডের সাইটোপ্লাজমে রেপ্লিকেশনটা হয়। ভাইরাস কোথায় রেপ্লিকেশন ঘটে? ভাইরাসের সাইটোপ্লাজমে। বুঝতে পারছেন? আমাদের যে বডির সাইটোপ্লাজম আছে, প্লাজমা আছে, সেখানে ইয়ে হয়। প্লিজ ডায়েরি ছিল, ডায়েরিটা বসা আছে, ডায়েরিটা বসা আছে। ওকে, ডায়েরিটা বসা আছে, আমরা করছি। আপাতত তোমার হিসেবে যেটা হচ্ছে সেটাই করো, ওই প্রাইস জিজ্ঞেস করো, গিফট প্রাইস। ওকে, হ্যালো, সরি ফর ডিস্টার্বিং ইউ ইন মিডল অফ দ্য ক্লাস। ওকে, দেন আমাদের বডিতে যখন এই তোমার ভাইরাসগুলা ঢুকবে, ভাইরাস ঢুকার সাথে সাথে আমাদের সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমিক রেপ্লিকেশন শুরু করে দেবে, ঠিক আছে? আর ফিমেল এডিস ইজিপ্টি মসকিউটো ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজ। তাহলে আমরা বলছি যে মশাবাহিত, ঠিক আছে, কিন্তু কোন মশা? পুরুষ এডিস ইজিপ্টি না, ফিমেল এডিস ইজিপ্টি মসকিউটো ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজ। ক্লিয়ার? এন্ড যখন তোমার এই ট্রান্সফার হয়ে যাবে কোনো সুস্থ শরীরে, তাহলে কি হবে? আস্তে আস্তে ভাইরেমিয়া ডেভেলপ করবে, ঠিক আছে? ভাইরেমিয়া ডেভেলপ করবে এবং ফিভার ডেভেলপ করবে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডেঙ্গু ভাইরাস। আমি ডেঙ্গু ভাইরাসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স একজনের কাছ থেকে শুনতে চাই। নাজমুল আছো? স্যার এটা একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, কি বলে? স্যার এটা একটা আরএনএ ভাইরাস It is এবং RNA এটা virus, very good. এনভেলপ ভাইরাস। আচ্ছা, আরএনএ ভাইরাস কেন? স্যার আমরা জানি যে কোন কোন ভাইরাস ডিএনএ বহন করে অথবা আরএনএ বহন করে, যেহেতু এটা আরএনএ বহন করে তাই এটা আরএনএ ভাইরাস। ভাইরাসের ভিতর ডিএনএ আরএনএ একত্রে থাকে? না স্যার। না, ভেরি গুড। তার মানে ডিএনএ অথবা আরএনএ, যে এই ভাইরাসের ভিতর আমরা শুধু আরএনএ পাবো। ভেরি গুড। তারপর স্যার এটা একটা এনভেলপড ভাইরাস। সব ভাইরাসের কি এনভেলপ থাকে? না স্যার, কিছু কিছু ভাইরাস থাকে না। তাহলে ডেঙ্গু ভাইরাসের এনভেলপ থাকে। ভেরি গুড। আর এটা রিজার্ভার হচ্ছে হিউম্যান। হিউম্যান রিজার্ভার? হিউম্যান বলতে তুমি কি বুঝছো বলো তো? স্যার যখন কোনো মানে মশা আর কি আমার হিউম্যানকে বাইট করে, তখন হিউম্যানের ভিতর থেকে ব্লাড সাকের পর সেখানে জীবাণুটা চলে যায়। রিজার্ভার হিউম্যান বডিতে থাকতে পারে, হিউম্যান বডিতে স্টোরেজ থাকতে পারে, হিউম্যান বডিতে সে রেপ্লিকেশন করতে পারে, হিউম্যান বডিতে স্টে করতে পারে, মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারে, এই জন্য হিউম্যান হলো রিজার্ভার। ওকে ওকে, দেন ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত? 2 to 7 days। ইনকিউবেশন পিরিয়ড সেম? না স্যার, করোনা ভাইরাসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত এখন যেটা চলছে, কোভিড-19? 14 days। 14। ইয়েস। দেন এখানে ভাইরাসগুলো রেপ্লিকেশন কোথায় ঘটায়? সাইটোপ্লাজমে। সাইটোপ্লাজমে, ঠিক আছে? সেলের ভিতরে না, সাইটোপ্লাজম। সেলের বাইরে না, সাইটোপ্লাজম। ওকে, তারপর হলো পুরুষ। আমরা জানি মসকিউটো আবার মেল ফিমেল হয়, তো এখানে এডিস ইজিপ্টি, ঠিক আছে, ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেঙ্গু ভাইরাস, ডেঙ্গু ফিভার। হুইচ ওয়ান, মেল অর ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল, ইয়েস। যদি আমাদের এই ভাইরাসগুলো আমাদের ব্লাডে প্রচুর পরিমাণে ডেভেলপ করতে থাকে, তখন আমাদের কি হয়? এরপর হচ্ছে ভাইরেমিয়া হবে, অর্থাৎ ভাইরেমিয়া। রক্তের মধ্যে ভাইরেমিয়া, ভাইরাস। presence of virus in your blood is called viremia. Mia mean blood, okay, and viremia, okay, viremia, virus যোগ mi, so এটাকে আমরা বলতে পারি viremia মানে হলো presence of virus in your blood. Clear?
ইয়েস So, স্যার। এখন আমরা বলবো টাইপ। What are the types or serotypes of dengue virus? Dengue virus is only 4 serotypes. Only 4. তাহলে চারটা সেরোটাইপ কি আমরা বলি DEN1, DEN2, DEN3 and DEN4. আসলে DEN, okay? Okay, DEN 1, 2, 3 and 4. কয়টা স্টেন? চারটা। চারটা স্টেন, মাথায় রাখবে। এখন আমাদের যদি একটা এখানে একটু ক্রিটিক্যাল একটু মনে রাখো, মনে করো তোমার যদি একটা টাইপ 1 ডেঙ্গু DEN1 যদি তোমাকে অ্যাটাক করে, তাহলে তোমার ডেঙ্গু হবে, কিন্তু ইট উইল নট বি ভেরি সিভিয়ার। বাট একটা ডেঙ্গু তোমার বডিতে থাকা অবস্থায় যদি আরেকটা স্টেন তোমাকে অ্যাটাক করে, মনে করো এখন আবার তোমার DEN2 অ্যাটাক করছে, তাহলে তোমার ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হবে, শুধু ডেঙ্গু ফিভার না। ওকে, আমরা এটা সামনে আরো ডিটেলস বর্ণনা করব। দেন দিস ইজ এ সাইকেল। দেখো এই সাইকেলে আমরা ডেঙ্গু ফিভার কিভাবে হয়, ফিগারটা কি দেখা যাচ্ছে তোমাদের কাছে? স্যার ওকে, তাহলে ডেঙ্গু ইজ এ মসকিটো বর্ন ইনফেকশন হুইচ ইজ কজড বাই ডেঙ্গু ভাইরাস। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখানে এখানে ঘটনা কিভাবে হয় দেখো, একটা ওয়াইল্ড এডিস অ্যাজিপ্টি মসকিটো, এই মসকিটো সুস্থ, এই মসকিটোটা কি সুস্থ, এই মশাটা হলো সুস্থ, তার ভিতরে কোনো সমস্যা নাই, ওয়াইল্ড, দ্যাট ইজ নট আর্টিফিশিয়াল, নট জেনেটিক্যালি মডিফাইড, ইট ইজ ওয়াইল্ড, ন্যাচারাল। ওকে, ন্যাচারাল এডিস অ্যাজিপ্টি, তার ভিতরে কোনো সমস্যা নাই। সে কি করলো, একটা ইনফেক্টেড পারসনকে বাইট করলো, ঠিক আছে, ইনফেক্টেড পেশেন্টকে বাইট করলো, যার ভিতরে কি আছে, ডেঙ্গু ফিভার আছে অথবা ডেঙ্গু ভাইরাস আছে, ডেঙ্গু ফিভার আছে এবং তার ভিতরে ডেঙ্গু ভাইরাস আছে, আর মশা কি করলো, তাকে বাইট করলো। বাইট করার সাথে সাথে কি হবে দেখো, মশার ভিতরে রেড ব্লাড চলে আসলো, তাই না? মসকিউটো ইনগেস্ট করলো ব্লাড উইথ ডেঙ্গু ভাইরাস, ঠিক আছে, এবং 10 to 12 days for ডেঙ্গু ভাইরাস টু ইনকিউবেশন। এখন এই ডেঙ্গু ভাইরাসের ইনকিউবেশনের জন্য কতদিন লাগবে? 10 to 12 days। এই মশার ভিতরে 15 থেকে 20 দিন সে হলো ইনকিউবেট করে রাখতে পারবে। ইনকিউবেশন তো বুঝো তাই না, সুন্দর করে প্রিজার্ভ করে রাখা, ইনকিউবেশন তার একদম গাটের মধ্যে থাকবে। দেন একজন সুস্থ মানুষ যদি আবার সে বাইট করে, তাহলে সে কি করলো, তার ভিতরে যে ইনকিউবেটেড ভাইরাস আছে সেই ভাইরাসটা ট্রান্সফার করে দিবে না? ওকে, ট্রান্সফার করার সাথে সাথে এই পেশেন্টটা ইল হয়ে যাবে এবং মোটামুটি 2 থেকে 7 দিনের মধ্যে পার্সন হলো মোটামুটি ডেঙ্গু ফিভার ডেভেলপ করবে পার্সনের, এবং সেক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হতে পারে এবং কখনো কখনো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার হতে পারে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ফিগার দেখে একদম ক্লিয়ার বোঝা যায় যে আমরা জি স্যার। ডেঙ্গুটা আসলে কিভাবে হয়। দেখো ডেঙ্গু ভাইরাসের কোনো প্রবলেম নাই, ডেঙ্গু মশার কিন্তু আসলে কোনো দোষ নাই। হ্যাঁ আছে, দেখছো ও তো ফ্রেশ ছিল, ন্যাচারাল ছিল, তার জন্মগতভাবে সে স্টেরাইলি বলতে পারো। পরবর্তীতে সে যখন কোনো ইনফেক্টেড পার্সনের ভাইরাস যদি তার ভিতরে আসে, আর সেখানে কি হয়, ইনকিউবেশনটা হতে পারে তার গার্ডে, এবং পরবর্তীতে সে যখন ম্যাচিউর হয় এবং কোনো পার্সনকে যদি বাইট করে, তাহলে তার ভিতরে ডেঙ্গু ভাইরাসটা ট্রান্সফার হবে এবং ডেঙ্গু ফিভার ডেভেলপ করবে। এবং এটা কোন ধরনের ডেঙ্গু মসকিটোর নাম কি? এডিস অ্যাজিপ্টি, এডিস অ্যাজিপ্টি। ওকে, এবং মেল না ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল। ওকে, সো আমরা কি ডেঙ্গু ফিভার সম্পর্কে Female. বলতে হবে? I think not. স্যার ক্লিয়ার। তাহলে আমরা বললাম আরবো ভাইরাস, শুধুমাত্র ডেঙ্গুর কথা বলছি। আরবো ভাইরাস মানে হলো যে সকল ভাইরাস তোমার কি করে, মসকিউটোর মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়, তাদেরকে আরবো ভাইরাস বলা হয়। মসকিউটোর মাধ্যমে ছড়ায় যে ভাইরাসগুলা, তাদেরকে কি ভাইরাস বলবো? আরবো ভাইরাস। আরবো ভাইরাস। তাহলে আমরা ডেঙ্গু সম্পর্কে একটু যদি এখানে জানতে চাই, ডেঙ্গু ভাইরাস কি ডিজিজ হবে? ডেঙ্গু ফিভার। কি কি সিমটম হবে? ফিভার হতে পারে, হেডেক হতে পারে, র্যাশ হতে পারে, মাসেল পেইন হতে পারে, জয়েন্ট পেইন হতে পারে। শক ফিভার। আর কমপ্লিকেশন কি? ফিভার হলে তো সমস্যা নাই, প্যারাসিটামল খেলা, নাপাও প্যারাসিটামল খেলা, কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় কি, শকে চলে যেতে পারে পেশেন্ট, কোথায় যেতে পারে, শকে পড়ে যেতে, কারণ প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হলে ব্লাড আর তার কন্টিনিউয়াস এই সার্কুলেশন ঠিক রাখতে পারবে না এবং পেশেন্ট শকে চলে যাবে।
ইন্টারনাল ব্লিডিং হলে স্টুল কেমন দেখাবে বলো তো? স্টুল ব্ল্যাক হয়ে যাবে। স্টুল ব্ল্যাক হলেই বুঝবা যে পেশেন্টের ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে। ব্লিডিং বাইরে দিয়ে হলে না বোঝা যায় যে হাত কেটে গেল, ব্লাড বেরোলো। ইন্টারনাল ব্লিডিং কি বোঝা যাবে? যাবে না। তখন যে পেশেন্টে অথবা ডেঙ্গু ভাইরাসের রোগী কি হবে? পায়খানা হবে কি টারি লাইক বা ব্ল্যাক স্টুল হবে এবং অর্গান ড্যামেজ হতে পারে। কারণ হলো ভিতরে যদি কোনো সেল ড্যামেজ হতে থাকে, আরবিসি ড্যামেজ হতে থাকে, তাহলে কি হবে? ব্লিডিং হতে থাকে। তাহলে এটা যখন কিডনি ছাকতে চেষ্টা করবে, ফিল্টার করার সময় কিডনির উপর প্রেসার পড়ে এবং কিডনি ড্যামেজ হয়। ওকে, তারপর হলো এডিস ইজিপ্টি মসকিউটো, তোমার কি বলে ভেক্টর, বাট স্পেশালি কোনটা? ফিমেল এডিস ইজিপ্টি। আর বললাম হলো তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেরোটাইপ এন্ড ডেঙ্গু ফিভার। এবার দেখো ক্লিনিক্যাল ফিচার কি? ক্লিনিক্যাল ফিচার হলো সার্টেন অনসেট অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক সিম্পটম কন্টেইনিং অফ ফিভার, ম্যালেজ, কফ, হেডেক। তার মানে মাথা ব্যথা হতে পারে, কফ হতে পারে, ম্যালেজ, হ্যাঁ, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, ফিভার, এগুলো রাইজ করতে পারে। তারপর হলো সিভিয়ার পেইন হতে পারে, মাসলে অনেক পেইন বোধ করবে। তারপর হলো তোমার ব্যাকবোন, যেটা আমাদের মেরুদণ্ডে ব্যথা বোধ হবে। লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে। ওকে, লিম্ফ নোড কি হবে? এনলার্জ হবে। তারপর হলো ম্যাকুলো প্যাপুলার র্যাশ দেখা যাবে এবং হলো লিউকোপেনিয়া হবে, মানে হলো ডাব্লিউবিসি কমে যাবে, লিউকোপেনিয়া হবে। হ্যাঁ, র্যাশ দেখা যাবে শরীরে, ছোট ছোট স্পট দেখা যাবে শরীরে, র্যাশ। এটাকে আমরা তোমার ম্যাকুলো প্যাপুলার র্যাশ বলি। আর লার্জ তোমার যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে, গ্ল্যান্ড গুলা কি হবে? লিম্ফ নোড গুলা বড় হয়ে যেতে পারে, লিউকোপেনিয়া হবে, ডাব্লিউবিসি কমে যাবে সংখ্যায়। যে কোনো ভাইরাল ফিভারে ডাব্লিউবিসি কমে যায়, খেয়াল রাখবে। যে কোনো ভাইরাল ফিভারে ডাব্লিউবিসির সংখ্যা কমে যাবে। হ্যালো, তাহলে বললাম ব্যাকবোন অথবা মাসল পেইন করবে। আর একটা হলো যে কোনো সময় হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে সর্দি হচ্ছে, কফ হচ্ছে, মাথা ব্যথা হচ্ছে, ম্যালেজ হচ্ছে, এই। ঠিক আছে, আর একটা ম্যানিফেস্টেশন দেখো অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা যায় না, ক্যারিয়ার হিসেবে থাকে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হয়। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু হলো ডেঙ্গু ফিভার সিনড্রোম, যেটা এটাকে আমরা বলি ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু। মানে হলো নর্মাল, তার জ্বর থাকবে, মাথা ব্যথা থাকবে, কোনো হেমোরেজিক কোনো সাইন সিমটম থাকবে না, এটাকে আমরা বলি ক্লাসিক। ওকে, আরেকটা হলো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, যেটা খুবই ডেঞ্জারাস। এটা আবার দুই ধরনের হতে পারে। একটা হলো তোমার ডেঙ্গু শক সিনড্রোম, বিভিন্ন ব্লাড ভলিউম কমে যাওয়ার কারণে পেশেন্ট শকে চলে যেতে পারে। আর এটা হলো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, শুধুমাত্র হেমোরেজি হচ্ছে কিন্তু পেশেন্ট শকে যাচ্ছে না, অথবা ব্লাড সেটা কন্টেন করতে পারছে, মানে আমাদের বডি হোমিওস্ট্যাসিস সেটা মেনটেন করতে পারছে। এটাকে বলি আমরা অনলি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার। আর যখন এই ব্লাড হেমোরেজ হতে হতে পেশেন্ট একদম ফিট হয়ে যায়, শকে চলে যায়, তখন এটাকে আমরা বলি ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। তাহলে বললাম নর্মাল যদি ডেঙ্গু অ্যাটাক করে তাহলে ডেঙ্গু ক্লাসিক্যাল ফিভার হবে, আর সিভিয়ার কেসে হেমোরেজিক ফিভার হয়। আর হেমোরেজিক হতে পারে দুই ধরনের। একটা হলো ডেঙ্গু শক সিনড্রোম, যেটা হলো ব্লাড লস হতে হতে পেশেন্ট আর নিজের হোমিওস্ট্যাসিস মেনটেন করতে আনএবল হয়, এবং এটাকে আমরা বলি ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। আর অনেক সময় শুধু ব্লিডিং হয়, এটাকে আমরা বলি ডেঙ্গু অনলি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমরা এখানে দেখি যে ডেঙ্গু ক্লাসিক্যাল ফিভারটা কিভাবে হয়। ফার্স্ট, ডেঙ্গু ইনফেকশন বাই one of the four serotype. ডেঙ্গু সেরোটাইপ কয়টা? ডেঙ্গু সেরোটাইপ কয়টা? একটা স্যার, ডেন 1 ডেন 2 চারটা যে কোনো একটা যদি তোমার বডিতে ঢুকে ইনফেকশন হয়, হ্যাঁ, চারটা যে কোনো একটা যদি বডিতে ঢুকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ফর্ম হবে। ওকে, কারণ আমার বডিতে যে কোনো ভাইরাসই ঢুকে না কেন অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করে ওই ভাইরাসের। ঠিক আছে, চারটা। ওকে, দেন ফরমেশন অফ ইমিউনো কমপ্লেক্স এন্ড অ্যাক্টিভেশন অফ কমপ্লিমেন্ট। আমরা ইমিউনোলজিতে পড়ছি বিভিন্ন রকমের কমপ্লিমেন্ট আছে, এগুলো ইমিউনোলজিক্যাল সাবস্টেন্স, ইমিউনো কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স। এই যেহেতু অ্যান্টিবডি ফর্ম হচ্ছে, তার মানে হলো ইমিউনো কমপ্লেক্সও ফর্ম হবে এবং হলো আমাদের কমপ্লিমেন্ট গুলো অ্যাক্টিভেট হবে। কি অ্যাক্টিভেট হবে? কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট হবে।
আর এই কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট হওয়ার ফলে আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটিটা বাড়বে, ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়বে। আর ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়লে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়। ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়লে কি হয়? থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, মানে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে যাওয়াকে আমরা বলি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। এই জন্য দেখো না, ডেঙ্গু রোগীর টেস্ট কি, ব্লাড টেস্ট করে দেখি প্লেটলেট কাউন্ট কত। প্লেটলেট কাউন্ট যদি নরমাল থাকে তাহলে আমরা বলি না ডেঙ্গু হয় নাই, নরমাল ফ্লু। আর যদি প্লেটলেট কাউন্ট একদম কমে যায়, জ্বরের মতো হলে আমরা সাথে সাথে বলি না ডেঙ্গুই হয়েছে। ঠিক আছে? আর ডেঙ্গু রোগীর ডেঙ্গু রোগীকে আমরা কি ধরনের থেরাপি দেই? ট্যাবলেট দাও নাকি? যে ডেঙ্গু ভালো হওয়ার জন্য কি ফ্লুইড দেই? থেরাপি, প্লেটলেট দেই, প্লেটলেট স্যার দেই, তাই ফ্লুইড না? থেরাপি, প্লেটলেট দেই। আর প্রচুর পরিমাণে কি খেতে বলি? ফ্লুইড খেতে ফ্লুইড। বলি, ফ্লুইড খেতে ফ্লুইড বলি। খেতে বলি। ভেরি গুড, ইউ অলরেডি নো, ইউ আর জিনিয়াস ডক্টরস। ওকে, তোমরা সবই জানো মাইক্রোবায়োলজি। থ্যাংক ইউ। একটু পারবে। পড়াশোনা করলে আরো ভালো জানবে, কারণ তোমাদেরকে দরকার। ভবিষ্যতে যত ডিজিজ আসবে সবগুলো এই যে কোভিড-19 এর মতো ডিজিজ আসবে, হ্যাঁ? আর তোমরা সবাই পলায় বেড়াবা, বুঝতে পারছো? কারণ তোমরা যদি জানো তাহলে তুমি ফেস করতে পারবা, আর যদি তুমি জানো তাহলে ইউ ক্যান সেভ ইউর সেলফ এন্ড ইউ ক্যান সেভ ইউর ফ্যামিলি অলসো। ওকে, সো সামনে অ্যাটলিস্ট ডেঙ্গু যে সমস্যা আসছে, আমরা মিনিমাম বোঝার চেষ্টা করব ডেঙ্গু আসলে কিভাবে হয় এবং ডেঙ্গু হওয়ার প্রক্রিয়াটা কি, এবং কেন আমরা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা কি দিব, প্লেটলেট দিব, কেন বেশি বেশি ফ্লুইড খেতে দিব, এগুলো আমরা একটু মাথায় রাখবো। তাহলে আমরা মিনিমাম একজন চাইলে আরেকজনকে বাঁচাতে পারবো। ওকে, চোরের মতো ঘরে বসে থাকবা না। ট্রাই টু সেভ লাইফ বিকজ ইউ আর এ ফিজিশিয়ান। ওকে, ইয়েস স্যার, কেউ দেখি কথা বলো না, ভয় পাইছো নাকি? ইয়েস স্যার, না স্যার। ওকে, না স্যার, নেট প্রবলেম। তাহলে আমরা হ্যাঁ, নেট তো প্রবলেমই। তাহলে আমরা প্যাথোজেনেসিস অফ ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু বুঝলাম, তাই না? ইয়েস স্যার। ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু কিভাবে হয় বুঝছি তো? আচ্ছা, এবার আসো, আমরা যদি কখন হেমোরেজিক Yes, হয়, sir. আমার কথা বুঝছো, কখন ডেঞ্জারাস হবে। তুমি যদি মনে করো যে আমার একবার ডেঙ্গু হয়েছে এখন আমার আর হবে না, এটা কিন্তু ভুল। হইলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এটা এখানে এই মেকানিজম দেখলে তুমি বুঝতে পারবা। পেশেন্ট ইনফেক্টেড উইথ ওয়ান সেরোটাইপ অফ ডেঙ্গু ভাইরাস, পেশেন্টের অলরেডি একটা ডেঙ্গু ভাইরাস আছে, অ্যানিমেস্টিক হেটারোটাইপিক রেসপন্স অকার, হ্যাঁ, হেটারোটাইপিক রেসপন্স অকার হবে এর ফলে, এবং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ক্রস রিঅ্যাকশন অ্যান্টিবডি টু দা ফার্স্ট সেরোটাইপ আর প্রডিউস। মানে হলো প্রথমে তো তোমার অলরেডি একটা এক্সপোজার আছে, তোমার পেশেন্ট একটা ডেঙ্গু আছে তোমার, এখন তুমি যদি আরেকটা সেরোটাইপ দিয়ে তোমার বডিতে ঢুকে তাহলে কি হবে? এটা হেটারোটাইপিক রেসপন্স হবে না? একই রকম হলে হোমোটাইপিক, আর দুই রকমের যদি হয় তাহলে কি হেটারোটাইপিক না? জি স্যার। হোমো আর হেটারো বুঝি তো নাকি? স্যার। হোমো হেটারো জি স্যার। স্যার। তার কথা, হোমো হলে একই রকম। বোঝার কথা, ঠিক আছে? তাহলে হেটারোটাইপিক রেসপন্স শুরু হবে, আর হেটারোটাইপিক রিঅ্যাকশন শুরু হবে। আগেরটার অ্যান্টিবডিও আছে, নতুন যেটা ঢুকছে তারও অ্যান্টিবডি আছে, তাই না? আবার দেখা, এবার অ্যান্টিবডির মধ্যে ক্রস রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। প্রথম যেটা ঢুকছিল তার কিছু অ্যান্টিবডি আছে, পরে যেটা ঢুকছে তারও কিছু অ্যান্টিবডি আছে, এখন এই অ্যান্টিবডির ক্রস রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এই ক্রস রিঅ্যাকশনের ফলে দুই ধরনের সমস্যা হতে পারে। কয় ধরনের? দুই ধরনের। একটা হলো ইমিউনো কমপ্লেক্স composed of virus and antibody are formed that activate complement, causing increased vascular permeability and thrombocytopenia, unlikely shock and hemorrhage result. এর ফলে কি হবে? হেমোরেজ। তার মানে ইমিউনো কমপ্লেক্স গুলা তোমার বডিতে কি হবে? কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট করে দিবে, আর যার ফলে ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়বে, তার ফলে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাবে, তার ফলে হেমোরেজ হওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যাবে। কারণ আমরা জানি আমাদের বডিতে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে প্লেটলেট। যদি প্লেটলেট কমে যায় রক্ত জমাট বাঁধার মতো আর সুযোগ থাকবে না। ওকে, নাম্বার 1 গেল। আর শক কিভাবে হয় তাহলে? শক হয় হলো যদি অ্যান্টিবডি বেশি মাত্রার ইনক্রিজ হয় এবং সেটা আমাদের মনোসাইটে ঢুকে যায়, ম্যাক্রোফেজে ঢুকে যায়। ওকে, মনোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজে ঢুকে যায়, এবং এর ফলে আমাদের কি হয়? প্রচুর পরিমাণে সাইটোকাইন ক্রিয়েট হয়, সাইটোকাইন রিলিজ হয়। আর সাইটোকাইন যদি রিলিজ হয় তাহলে আমাদের শকে চলে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। ইজ ইট ক্লিয়ার?
Yes, Clear sir. না? Yes, sir. তোমরা যদি এটা চর্চা না করো বোঝার কথা না। ঠিক আছে, you should read more and more, and if you don't understand any sentence, please inbox me in our group. Okay, Okay, sir. ওকে, ওকে। এবং দেখো আমরা ল্যাবরেটরিতে কিভাবে এটা এক্সামিনেশন করব, খুবই সহজ। আমরা আমরা কি করি, আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড বেজ এক্সামিনেশন করি। নিউক্লিক অ্যাসিড বেজ এক্সামিনেশন এটা হলো তোমার এই স্টিপের মাধ্যমে করা যায়, এলাইজার মাধ্যমে করা যায়, ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফির মাধ্যমে করা যায়, ওয়েস্টার ব্রডিং টেস্টিং এর মাধ্যমে করা যায়, অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করা যায়, আমরা করতে পারি অ্যান্টিজেন ডিটেকশনের মাধ্যমে, হ্যাঁ, ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে করতে পারি। তো this is a very easy procedure. Very easy procedure. Just patient will go in the laboratory. The technologist will collect the blood and separate the plasma or serum and put it in their device. The reaction will occur and show the positive or negative for dengue antigen or antibody. or আরো স্পেশাল, আরো যদি আমরা আরো স্পেশাল টেস্ট করতে পারি, ওয়েস্টার ব্লডিং, হ্যাঁ, আইসিটি বা তোমার কি বলে এলাইজা, ইএলআইএসএ, হ্যাঁ, ইলশা বলবা না কিন্তু, ইএলআইএসএ, এলাইজা, এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে, এই এক্সামিনেশন গুলো করি। এবং আমরা হলো ব্লাডের কি টেস্ট করি, প্ল্যাটিলেট টেস্ট করি। প্ল্যাটিলেট টেস্ট করলে কি পাওয়া যাবে? Thrombocytopenia. Platelet count কম। Very good, all are genius student in front of me. Okay, then আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড বেজ অ্যানালাইসিস করতে পারি, যেটাকে পিসিআর টেকনিক বলি। পিসিআর ইজ কস্টলি, বাট এটা আরো স্পেসিফিক, আরো বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়। অল্প অল্প যদি লোড থাকে তাও জানা যায়, কিন্তু আমরা আইসিটি থেকে করলে হয়ে যায়, কারণ আমরা ফ্লুর জন্য ওয়েট করি আসলে আমার কি ভাইরাস ফিভার হয়েছে না হলো ডেঙ্গু হয়েছে। সো আমরা যখন টেস্ট করতে যাই তখন ওই ডিভাইস টেস্ট করলেই হয়। আর যদি সচেতন হও তাহলে আগেই তোমার হালকা শরীরে ওয়াল হলেই, হ্যাঁ, মশা ডেঙ্গুর এরিয়ায় যদি তুমি থাকো তাহলে সাথে সাথে পিসিআর করলে খুব দ্রুত গতিতে তুমি রেজাল্টটা পাইতে পারো। কিসের মাধ্যমে? পিসিআর, পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে। আমরা রুটিন ব্লাড টেস্ট করতে পারি, যে প্ল্যাটিলেট কাউন্ট করাতে পারি, হেমাটোক্রিট করাতে পারি, এন্ড প্রথমবিন টাইম আমরা করতে পারি, সেখানে প্রথমবিন টাইমটা কি হবে, বেশি পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা খুবই অল্প করে পড়লাম অ্যাবাউট ডেঙ্গু ভাইরাস। ডেঙ্গু ভাইরাস কি ভাইরাস? আরবো ভাইরাস। স্যার এটা আরবো ভাইরাস। আরবো ভাইরাস। আরবো ভাইরাস কারা? যে সকল ভাইরাসগুলা হলো মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ডেঙ্গু ভাইরাস যদি ঢুকে দ্বারা ট্রান্সমিটেড হয়। সবাই আনমিউট করো, আমরা ডিসকাস করছি, সমস্যা নাই। ডেঙ্গু ভাইরাস যদি তোমার বডিতে ঢুকে তাহলে কি ডিজিজ হবে? স্যার ডেঙ্গু ফিভার হবে। ডেঙ্গু ফিভার হবে। এতে কি কি সিম্পটম হবে? ফিভার, হেডেক, মানে মাথা ব্যথা, স্পট, মাসেল এবং জয়েন্ট পেইন হবে। ঠিক আছে? Yes. কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? শক হতে পারে, ইন্টারনাল ব্লিডিং হতে পারে, Internal অর্গান bleeding. ড্যামেজ। ওকে, ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারছি নাকি? আচ্ছা, এটা পুরুষ মশা না মহিলা মশা? মহিলা। আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, ওটা সামনে যায় না, সামনে যায়। ও ফিমেল, ফিমেল বুঝছি। হ্যাঁ, মহিলা বলা যাবে না, ফিমেল বলতে হবে। হ্যাঁ, সরি সরি, আমাদের সবাই কিন্তু আসলে আরো মজা করতে পারতাম। হ্যাঁ, ওকে। তোমাদের কি ভালো লাগছে? ইয়েস স্যার। ক্লাস করে ভালো লাগছে না বোরিং লাগছে? Yes, sir. তাহলে আমি যখন লিখে দেই, লিখে তোমরা একটু রেসপন্স করো। হ্যাঁ, অনেক মজা। we are discussing today our topic already finished. That was dengue fever, dengue virus. Okay. Okay. Sir, I have a question. ইয়েস স্যার। Okay. Thank you for your participation. বাহ, Thank you, অনেক আছে কিন্তু sir. আজকে আমাদের অনেকজন আছে না? থ্যাংক Yes, ইউ। sir, Yes, অনেক sir. আছে। জি স্যার।